physics chapter. So போன கிளாஸ்ல வந்து we talked about capacitance of the capacitor. அது வரைக்கும் முடிச்சோம். Okay. So இன்னைக்கு வந்து we are going to do the derivation for the energy stored in the capacitor. Energy stored in the capacitor. Okay. So first work எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா எனர்ஜி இருந்தாதான் நமக்கு வந்து work நடக்கும். Okay. So I am going to consider the capacitor. It has electrons of the charge minus q. The capacitor has electrons of the charge minus q. So in the minus q amount of charge there is a small amount of charge dq அப்படின்றது வந்து it is going to get transferred. It is going to get transferred. Okay. So in the dq a small amount of charge நான் transfer பண்றதுக்கு I have to do a small amount of work. So நான் பண்ண போற அந்த work வந்து I am going to take it as dw. dw ன்றது வந்து it is the small work which I am going to do to transfer this small amount of charge. So dw is equal to v into dq. v into dq. So v ஓட ஃபார்முலா போன கிளாஸ்லயே படிச்சோம். v is equal to q by c அப்படி படிச்சோம். So substitute this here, I will be getting dw is equal to q by c into dq அப்படின்னு கிடைக்கும். Okay, so இதுதான் வந்து a small work. So total work கண்டுபிடிக்கணும்னா I have to do integration. I have to do integration. So total work வந்து total work is equal to integration of dw which is equal to integration of q by c into dq. q by c into dq. Okay. So c வந்து constant, I can take it outside. So I will get integral dw is equal to 1 by c integral q into dq. So integration formulas உங்களுக்கு தெரியும். Integration of dx is equal to x. Integration of x into dx is equal to x power n dx. இதோட integration வந்து it is equal to n plus 1 into x to the power n plus 1. Sorry, the formula is correct. N to the power n plus 1 divided by n plus 1. இதுதான் வந்து will be my formula. X to the power n plus 1 divided by n plus 1. இப்போ integration of dw வந்து it is in the form integration of dx. So integration of dx is equal to x அப்படின்னா அப்போ integration of dw will be equal to w. So I will get w is equal to 1 by c அப்படியே இருக்கு q to the power 1 dq அப்படின்னு இருக்கு. So எனக்கு என்ன வரும் இது q to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 அப்படின்னு வரும். So what I will get? I will get q square divided by 2 அப்படின்னு வரும். q square divided by 2. So I will get w is equal to q square divided by 2c அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? So இப்போ நான் இந்த q square நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I am going to write it as q into q divided by 2 into c அப்படின்னு எழுத போறேன். Okay, 2 into c அப்படின்னு எழுத போறேன். So இந்த q by c வந்து can I write it as v? இப்போ எனக்கு என்ன வரும் w is equal to qv divided by 2 இப்படி கூட வரலாம்.
So இது வந்து one formula for work done. இது வந்து another formula for work done. Okay, so நம்ம எவ்வளோ work பண்றோமோ அவ்வளோ work தான் வந்து it will be converted into energy. Okay, work இருந்தாதான் வந்து sorry energy இருந்தாதான் we can do work. கரெக்டா? so இவ்ளோ work நடக்குதுன்னா அப்ப இவ்ளோ எனர்ஜி இருக்குன்னு எனக்கு அர்த்தம். இவ்ளோ எனர்ஜி இருந்தாதான் இவ்ளோ work என்னால பண்ண முடியும். so work done is equal to q squared by 2c போடுறதுக்கு பதிலா I can write potential energy is equal to q squared by 2c. okay, so ஏன் வந்து நான் u ன்னு எழுதுறேன்? uன்றது வந்து potential energy. எனக்கு எனர்ஜி இருந்தாதான் I can do work. so I am going to write work formula in terms of energy. okay, so work க்கு வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்ற டாபிக் நம்ம படிச்சோம். ஸோ அதுல வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சோம். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா வந்து half cv ஸ்கொயர், half cv ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வில் பி கெட்டிங்? V is equal to Q by C. இதுல இருந்து Q ஓட ஃபார்முலா வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? CV அப்படின்னு கிடைக்கும். அத வந்து நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் அவ்வளவுதான். ஓகே, அத நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணேன்னா what I will get? C square V square divided by 2C அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். So C யும் ஒரு C யும் cancel ஆயிட்டு what I will be getting? half CV square அப்படின்னு கிடைக்கும். So இது எப்படி வந்ததுன்னா because I am substituting Q is equal to CV அப்படின்றத வந்து நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். அதனால தான் எனக்கு இந்த ஃபார்முலா கிடைக்கும். சோ இதுதான் வந்து it is my formula for என்னது? எனர்ஜி. U is equal to half CV square. ஓகே, இப்போ C க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, V க்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. சோ C ன்றது வந்து my capacitance. capacitance of a capacitor formula என்ன derive பண்ணும் போன டெரிவேஷன்ல பாருங்க. capacitance of the capacitor C is equal to epsilon naught A divided by B அப்படின்னு நம்ம வந்து derive பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி Vன்றது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல். இதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா derive பண்ணிருக்கோம். என்ன பண்ணிருக்கோம்? E into D அப்படின்னு derive பண்ணிருக்கோம். E into D. So இந்த C வேல்யூவை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன், இந்த V வேல்யூவை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். So what I will be getting? So I will be getting U is equal to half into C க்கு பதிலா I am going to substitute epsilon naught A divided by D into V க்கு பதிலா ED. So V square அப்படின்றதுனால E into D the whole square அப்படின்னு வரும். ஓகே, so எனக்கு இது என்ன ஆகும்? ED the whole square னா I will get U is equal to half epsilon naught A divided by D into E square into D square. So ஒரு D யும் ஒரு D யும் எனக்கு வந்து cancel ஆகும். So I will be getting U is equal to half into epsilon naught A into E square into D அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். So இதுதான் வந்து என்னோட எனர்ஜி. யூன்றது வந்து எனர்ஜி. எனர்ஜி ஆஃப் த கெபாசிட்டர் ஓட ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ இதுல நான் A and D வந்து சேர்த்து எழுதுறேன். Aன்றது வந்து என்னது? ஏரியா. ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் என்னது? சைடு இன்டு சைடுனா ஏரியா, சைடு இன்டு சைடு இன்டு சைடுனா இட் will become volume. Okay, it will become volume. So U is equal to half epsilon naught A into E square. So AD into E square. AD வந்து நான் காமனா எடுக்கிறேன்.
ஓகே சோ AD அப்படின்றது வந்து என்னது it is my volume so density ஓட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் what is the formula for density density is equal to mass by volume okay இப்போ எனக்கு இங்க என்ன இருக்கு வால்யூம் இருக்கு okay I have my volume here so volume வந்து என்னவா இருக்கும் mass by density அப்படி வால்யூம்க்கு பதிலா I can write mass by density இப்போ இதுல இது வந்து ஜெனரலா டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா mass by volume இப்போ எனக்கு இங்க AD அப்படின்றது Aன்றது வந்து ஏரியா Dன்றது வந்து டிஸ்டன்ஸ் சோ எனக்கு இங்க AD அப்படின்றது வந்து it is my volume ஓகே சோ வால்யூம் இதுல இருந்து எனக்கு வால்யூம் ஃபார்முலா என்ன கிடைக்கும் AD is equal to U divided by இது எல்லாமே மீதி இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே இங்க டினாமினேட்டருக்கு வந்துரும் என்ன வரும் எனக்கு half epsilon naught e square அப்படின்னு வரும் so 2 வந்து என்ன ஆயிடும் எனக்கு 2 will go up கரெக்ட்டா so AD is equal to U 2U divided by epsilon naught e square அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்ட்டா இது வந்து என்னோட வால்யூம் இதுக்கு அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் எடுங்க what I will get வால்யூம் டேர்ம் அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க I will be getting density density ஓட சிம்பிள் வந்து உங்க புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா density is given as small u density வந்து it is given as small u is equal to u by volume அப்படின்னு எப்படி இது எனக்கு கிடைச்சது u by volume அப்படின்றது எப்படி கிடைச்சது எனக்கு இந்த AD வந்து கீழ வந்துருச்சுனா என்னது எனக்கு வால்யூம் சோ எனக்கு U by AD கீழ வந்துருச்சுனா இது வந்து U by வால்யூம் சோ மீதி இங்க எனக்கு என்ன இருக்கும் AD வந்து இந்த சைடு வந்துருச்சுனா மீதி எனக்கு என்ன இருக்கும் இங்க half epsilon naught e square அப்படினு இருக்கும் கரெக்ட்டா epsilon naught e square சோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு டென்சிட்டிக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் what is the formula for my density density is equal to half epsilon naught e square so we have derived the equation for energy of the capacitor and also for the density okay so எழுதிக்கோங்க applications of capacitor so capacitors வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அந்த applications வந்து நம்ம படிக்க போறோம் okay so first electronics நிறைய electronic devicesல it is used in many electronic devices okay so flash photography எடுக்கிற கேமராஸ்ல எல்லாமே we will be using flash capacitors so flash capacitors are used in flash cameras for photography flash cameras from photography so நமக்கு அந்த flash எப்படி வருது அப்படினா நமக்கு வர flash வந்து it is from the energy which is released by the capacitor and the capacitor release பண்ற energy தான் it is coming out as flash okay so next நீங்க நிறைய மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க யாருக்காவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு இல்ல யாரோட ஹார்ட் ஆவது உடனே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு இதை தேய்ச்சு இப்படி வச்சு இது பண்ணுவாங்க பார்த்திருக்கீங்களா சோ அதுலயும் வந்து we will be using கரெக்ட் தான் ராஜா ராணி படத்துல ஓகே அதுலயும் வந்து we will be using capacitor okay so அந்த டிவைஸ் ஓட பேர் என்னன்னா heart
defibrillator. ஹார்ட் டீஃபிபிரிலேட்டர்னா மறுபடியும் ஹார்ட்ட வந்து வைப்ரேட் ஆக வைக்கும். மறுபடியும் ஹார்ட் பீட்டை வந்து அது வர வைக்கும். சப்போஸ் ஒரு சடனா ஒரு ஷாக்னால அந்த ஹார்ட் பீட் நின்று போயிருக்கும். மறுபடியும் நம்ம அந்த இதை வச்சு நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்தோம்னா உடனே ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த ஹார்ட் கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ இதுல வந்து இந்த ஹார்ட் வைப்ரேட்டர் அந்த வைப்ரேஷன் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவை. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறது யாரு அப்படின்னா நம்மளோட கெப்பாசிட்டர். ஓகே, ஸோ இந்த ஹார்ட் வைப்ரேட்டர்ஸ்ல வந்து the electrical energy, okay, is released by the capacitors. Released by the capacitors. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம வண்டியோட வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ண உடனே அந்த வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுது, கரெக்டா? அப்போ உள்ள வந்து அந்த ஃபியூவல் வந்து இக்னைட் ஆகணும். உள்ள வந்து என்ன ஆகணும், அந்த ஃபியூவல் வந்து இக்னைட் ஆகணும். இக்னைட்னா என்னது, அந்த ஃபியூவல் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கணும். நம்ம பெட்ரோல் ஆர் டீசல் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கணும். அது எரிய ஆரம்பிச்சாதான் நமக்கு அந்த இன்ஜின் வந்து என்ன ஆகும், ஸ்டார்ட் ஆகும். அதை பேர்ன் பண்றதுக்கு, அந்த ஃபியூவலை பேர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க் நமக்கு தேவை. ஓகேவா? அந்த ஸ்பார்க்க ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து நம்ம பேட்டரியில இருக்கிற அந்த கெப்பாசிட்டர். ஓகே, so it is used in the ignition system of automobile engine. Ignition system of automobile engine. அந்த வந்து it is used. Okay, it is used to reduce. இப்போ நமக்கு வந்து பவர் வந்து பிளக்சுவேட் ஆச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து இட் ஸ்டோர்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, கரெக்டா? ஸோ பவர் பிளக்சுவேஷன் இருக்கிற டைம்ல ஸ்டோர் ஆன எனர்ஜியை இட் வில் ஸ்டார்ட் கிவிங். ஸோ பவர் பிளக்சுவேஷன்ஸ் நடக்காம அது தடுக்கும். ஓகே, இட் இஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் பவர் பிளக்சுவேஷன். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் பவர் பிளக்சுவேஷன். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து applications of capacitors. So next எழுதிக்கோங்க. So first நம்ம வந்து டைஎலக்ட்ரிக் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்க பத்தி படிச்சோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருந்தா டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகும் அது எல்லாமே படிச்சோம். நெக்ஸ்ட் அத டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம கெப்பாசிட்டர் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்தோம். அதுல கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிரைவ் பண்ணோம், என்னது எனர்ஜி டிரைவ் பண்ணோம், அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? சோ இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ்ல டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னா அதோட எஃபெக்ட் என்னவா இருக்கும்? சோ இப்ப ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி படிக்க போறோம், டைஎலக்ட்ரிக் அண்ட் கெப்பாசிட்டர். ஓகே, இது கொடுத்த ஹோம் டெஸ்ட் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணும்போது I will be checking. Effect of dielectrics in capacitors. Effect of dielectrics in capacitor. So இந்த கெப்பாசிட்டர்ல இருக்க டைஎலக்ட்ரிக்கோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து படிக்க போறோம். அதுல வந்து 2 கேசஸ் படிக்க போறோம். கெப்பாசிட்டரை வந்து பேட்டரியில இருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும்போது எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும், பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து when it is disconnected. It is னா எதை டிஸ்கனெக்ட் பண்றோம், when the capacitor is disconnected from the battery, and next one வந்து when the capacitor is connected to the battery. So the first one வந்து we are going to study when the capacitor is disconnected from the battery. Capacitor is disconnected from the battery. Okay, so இதுல வந்து we are going to consider a capacitor. So we are going to consider a parallel plate capacitor. We are going to consider a parallel plate capacitor. அதோட ஏரியா வந்து A.
So A வந்து it is the area of cross section. Okay, and they are separated by a distance D. So D ன்றது வந்து it is my distance of separation. Okay, so the capacitor வந்து it is charged by the battery. So batteryல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா disconnect பண்ண போறோம். So already அது வந்து ஒரு பேட்டரியில கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அந்த கனெக்ட் ஆயிருக்க பேட்டரியில இருந்து we are going to disconnect it. So எந்த பேட்டரியில கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா it is connected to the battery having the voltage V0. Voltage V0. So பேட்டரியில கனெக்ட் ஆயிருக்கும் போது அதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்க சார்ஜ் ஸ்டோர்டு வந்து I am going to keep it as Q0. Okay, so capacitance என்னவா இருக்கும்? C0 is equal to Q by V. அதான் ஃபார்முலா. இப்போ கனெக்ட் ஆயிருக்கும் போது நான் C0 அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். டிஸ்கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்றதுக்கு வேற வச்சு. So connect ஆயிருக்கும் போது I am keeping it as C0. C0 is equal to Q0 by V0. இத வந்து நான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, so next நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to disconnect. எப்படி disconnect பண்ண போறேன்? I am going to introduce a dielectric. ஓகே, அத நான் வந்து ஒரு டயகிராம் மூலமா உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இதுதான் வந்து என்னோட parallel plate capacitor. parallel plate, ரெண்டு பிளேட் parallel-ஆ இருக்கு. இதுல ஒரு பிளேட் வந்து என்ன சார்ஜா இருக்கும்? It will be positive charge and another plate வந்து it will be negative charge. இதுக்கு நடுவுல எனக்கு என்ன இருக்கும்? I will be having the electric field and it is connected to my battery. Okay, இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது. ஓகேவா? சோ இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ் வந்து நான் V0 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து C0. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? I am going to introduce one dielectric. இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவுல நான் ஒரு dielectric வைக்க போறேன். வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த பேட்டரியில இருந்து இந்த கெபாசிட்டரை நான் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, so it will be like this. So positive plate இப்படி இருக்கும், negative plate இப்படி இருக்கும். So இதுக்கு நடுவுல I am going to keep a dielectric like this. I am going to keep a dielectric like this. So dielectric இல்லாத போது இங்க பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட I am going to keep it as E0. dielectric வச்ச உடனே எனக்கு இங்க பாஸ் ஆக போற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட வந்து I am going to keep it as simply E. இது வந்து ஏதோ ஒரு மீடியம், ஓகேவா? ஏர் மீடியமா இருந்ததுன்னா பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு வச்சுப்போம், கரெக்டா? ஆனா இது வந்து ஒரு dielectric medium. இந்த மீடியமோட பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து I am keeping it as epsilon r. epsilon r அப்படின்றது வந்து permittivity of the medium அப்படின்னு கூலும்ஸ் லா படிக்கும்போது நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, and the distance between the plates வந்து என்னது? It is d. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது E யோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, so electric field வந்து it is modified. E0 அப்படின்ற electric field வந்து it has become E. So the new electric field E is equal to E0 divided by epsilon r. E0 divided by epsilon r. So vector sign போட வேண்டாம், உள்ள கொடுக்கல. Okay, E0 divided by epsilon r. So E0 ன்றது வந்து என்னது? electric field when there is no dielectric medium. E ன்றது வந்து electric field when there is dielectric medium. Epsilon r ன்றது வந்து permittivity of the dielectric medium. If epsilon r greater than 1, epsilon r is greater than 1, then epsilon r வேல்யூ வந்து 1 விட அதிகமா இருந்ததுன்னா இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி எனக்கு வர ஆன்சர் வந்து சின்னதா இருக்கும். ஓகேவா? புரியுதா?
இந்த வேல்யூ 1 விட கிரேட்டர் வேல்யூவா இருந்ததுன்னா எனக்கு இது ரெண்டும் டிவைட் ஆகி வர ஆன்சர் வந்து சின்னதா இருக்கும். அப்போ E ஓட ஆன்சர் வந்து it will be very small. So when epsilon r is greater than 1, E value will be smaller than E naught value. Will be smaller than E naught value. So உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியலோட ஃபார்முலா தெரியும். V is equal to E into D. So E க்கு பதிலா if I substitute this, I will get E naught divided by epsilon r into D அப்படின்னு கிடைக்கும். Okay, E naught into D. E naught E into D வந்து B ன்னு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி E naught into D வந்து I can write it as V naught. So I can write V is equal to E naught into D வந்து V naught divided by epsilon r அப்படின்னு I can write. Okay, so இப்போ இத உள்ள நுழைச்சிட்டோம். இதுல இருந்து என்னென்ன பாசிபிளான ஃபார்முலாஸ் நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். So first I have extracted the formula for electric field. இத நீங்க 2 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Next I have found out the formula for electric potential. இப்போ capacitance கண்டுபிடிக்கலாம். capacitance ஓட ஃபார்முலா என்னது? C is equal to Q naught by V. Okay, Q naught by V. V ஓட ஃபார்முலா என்னது? Again V naught by epsilon r. அதை இங்க substitute பண்ணுங்க. எனக்கு என்ன வரும்? Substitute this formula here. I will get C is equal to Q naught divided by V naught by epsilon r. அப்படி வரும். Epsilon r will go to the numerator. So I will get epsilon r into Q naught by V naught ன்னு கிடைக்கும். Q naught by V naught already இங்க C naught ன்னு எழுதிருக்கோம் நம்ம. So C is equal to epsilon r into C naught. Okay, epsilon r into C naught. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் inversely proportional to epsilon r. ஆனா capacitance it is directly proportional to epsilon r. So epsilon r value greater ஆ இருந்ததுன்னா electric field value கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா இது இங்க inversely proportional. ஆனா இங்க if epsilon r value is greater than 1, the C value எனக்கு எப்படி இருக்கும்? Greater ஆ. C also will be greater than C naught. So நான் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், பொட்டன்ஷியல், கெபாசிட்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் எனர்ஜிக்கு நான் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? எழுதிக்கோங்க. கெபாசிட்டன்ஸ்க்கு இன்னொரு ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. C is equal to epsilon r. C naught capacitance ஓட ஃபார்முலா. capacitance ஓட ஃபார்முலா என்ன டிரைவ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். epsilon naught A divided by D. ஓகே, அப்படின்னு நம்ம டிரைவ் பண்ணிருக்கோம். அதை நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். ஓகே, சோ நீங்க ஆல்ரெடி கூலம்ஸ் லால படிச்சிருப்பீங்க. epsilon naught into epsilon r is equal to epsilon அப்படி படிச்சிருப்பீங்க. So C is equal to epsilon naught into epsilon r will become epsilon A divided by D. This is another formula for capacitance. Another formula for capacitance. So if a potential energy U naught is equal to என்ன ஃபார்முலா? Q square by 2C அப்படி படிச்சிருக்கீங்க. Q square by 2C. So Q square இங்க U naught ன்னு எழுதுறதுனால Q naught square divided by 2C naught அப்படின்னு வரும். ஓகே, அப்ப U க்கு எப்படி எழுதுவீங்க? U is equal to Q naught square divided by 2C. Q naught அப்படின்றது சார்ஜ் ஸ்டோர்டு. சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறது சேமா தான் இருக்கும். ஆனா சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் கெபாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ தான் என்ன ஆகும்? டிஸ்டர்ப் ஆகும்.
Okay, dielectrics introduce பண்ணதுக்கு அப்புறம் capacitance value தான் will get affected. இப்போ C value என்னன்னு நமக்கு தெரியும். C value என்னது? Epsilon A divided by D. அப்படி இல்லனா you can substitute this one epsilon R into C naught. ஏன்னா C க்கு ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். உங்க புக்ல இந்த வேல்யூ தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்காங்க. So I am substituting this value. So what I will get here? I will be getting U is equal to எழுதிக்கோங்க Q naught square divided by 2 into C க்கு பதிலா I am going to substitute epsilon R C naught. Epsilon R C naught. Okay. So, sorry, epsilon R C naught. Epsilon R வந்து நான் வெளியில எடுக்கிறேன். So I will get U is equal to 1 by epsilon R. மீதி என்ன இருக்கு? Q naught square by 2 C naught அப்படின்னு இருக்கு. Q naught square by 2 C naught வந்து நான் இங்க என்ன எழுதிருக்கேன்? U naught அப்படின்னு எழுதிருக்கேன். So இதுக்கு பதிலா I can substitute U naught. So U is equal to U naught divided by epsilon R அப்படின்னு வரும். இங்க again U வந்து inversely proportional. அப்ப எனக்கு epsilon R வந்து greater than 1 இருந்தா U will be less than U naught. Okay. So the remaining things வந்து we will continue in the next class.